Ram Ram, Saundaryalahari, shloka number 6. Papam Dhanuh Paushpam Maurvi Madhukaramayi Panchavishikhaha Vasantas Samanto Malayamarudayo Dhanarataha Tathapyekas Sarvam Himagiri Kamapi Kripam Apangat Te Labdva Jagadidamanango Vijayate. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மெனி ஸ்லோகாஸ் இருக்குது இதில் பிடிக்கிறதுக்கு. அவ்வளோ ரசம் பொருந்திய ஸ்லோகாஸ், ஃபுல் ஆஃப் ரசம். மெனி ஸ்லோகாஸ் ஆர் தேர். அதில் ஒன் ஃபேவரட் இது. ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் திஸ். தனுஹு பௌஷ்பம் மௌர்வி மதுகரமயி பஞ்சவிஷிகாः வசந்தः சாமந்தः மலயமருத் ஆயோதனரதः ததா அபி ஏகः சர்வம் ஹே ஹிமகிரி சுதே அப்படிங்கிறது சம்போதனம். காலிங் அவுட் டு தேவியஸ். ஹே ஹிமகிரி சுதே காமப்பி கிருபாம் அபாங்காத் தே லப்த்வா ஜகத் இதம் அனங்கா விஜயத்தே அப்படின்னு. அதாவது போன ஸ்லோகத்தில் தான் சொன்னான் இந்த மாதிரி விஷ்ணு ஒரு பக்கம் ஹீ இஸ் டூயிங் ஸ்ரீசக்கர பூஜா, அதே மாதிரி காப்பி அடித்து மன்மதா இஸ் ஆல்சோ டூயிங் அப்படின்னு காமகலா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அம்பாள் தான் ரிவீல்டு these mantras to Vishnu and Manmatha அப்படின்னு பார்த்தோம். Now அதுக்கு மன்மத வித்யான்னு பேரு. Whatever பீஜாட்சரம் through which he did Devi Upasana, அதுக்கு மன்மத வித்யா. It is also called Ananga Vidya because Manmatha's another nama is Ananga, Sharirame illadavan. He doesn't have any Shariram. Na vidyate Angam, Shariram yasya saha. So he doesn't have any Shariram. Yeah, why he lost his Shariram? Because for Kumara Sambhavam to happen, only Kartikeya can do the Vadham of Tarakasura. For that, first Shiva and Parvati Vivaham has to happen. Appa enna all the devas are thinking about it. Parvati Devi is doing Sushrusha to Shiva. Shivan kandukamle irkar. He is not even looking at Parvati. So all the devas think of Manmatha. Manmatha comes avanoda baanatha thookindu varan. When he is just thinking to aim, Shiva feels some tapo bhangam. Avarku edo bhangamarde en tapas abdin slight he is opening the eye, third eye lend or spark comes out and burns him to ashes. Anala enna edutha sharirame illada paitan. Appada ரத்தி உடனே அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணி பார்வதி தேவி அவளுடைய ரத்தி நயன லேஹ்யேன வபுஷான்னு போன ஸ்லோகத்தில் தான் பார்த்தோம். ஸோ விசிபிள் ஒன்லி டு ரத்திஸ் ஐஸ், எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் ஃபீல்ஸ் ஹிம் அப்படின்னு. தட் இஸ் வை அனதர் நாமா ஃபார் மன்மத இஸ் அனங்க அப்படின்னு. த்ரூ திஸ் அனங்க வித்யா, மன்மத வித்யா, ஹி டஸ் அம்பிகா பூஜா த்ரூ ஹர் கிரேஸ். அந்த பூஜையின் மூலமாக த்ரூ தட் பூஜா அம்பிகாஸ் கிரேஸ் அண்ட் அனுகிரகம் ஹி கெட்ஸ். அதனால ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ நம்மளே ஒரு பூஜை பண்றோம், ரொம்ப வருஷமா பூஜை பண்றோம், இல்ல we are reading a stotra for a very long time நாக்கா அந்த ஸ்தோத்திரம் has its own power, சக்தி இல்லையா? So we will have a confidence. அது that stotram gives us some kind of shakti. Similarly here through that Ananga Vidya, Manmatha Vidya, through his own formula of mantras to do Devi Upasana, through that he is getting a shakti. வச்சுப்போம், இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். Let this be on one side. Now here in this shloka they are listing all his weak points. என்னெல்லாம் weak points னு ஒன்னா லிஸ்ட் பண்றார். பாப்போம். Now first we have to know Manmatha's job description. His job is to do Manmatha Leela. அதுதானே his job is. அப்ப that job requires a resource. அந்த ரிசோர்ஸஸ்லாம் என்ன? அவனுக்கு யுத்த சாதனம். பிகாஸ் மன்மத லீலா புரியணும் அப்படின்னாக்கா he has to conduct மன்மத லீலான்னாக்கா he need resources. These are all his யுத்த சாதனம். எது? வாட் இஸ் த லிஸ்ட்? தனுஹு, ஒரு தனுஷ், ஒரு போ இருக்கணும் இல்லையா? Now what is this தனுஷ் made of அப்படின்னாக்கா பௌஷ்பம் அப்படின்னாக்கா புஷ்பமயம். பௌஷ்பம் புஷ்பங்களால் ஆனது. இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் ஆல் புஷ்பம். புஷ்பம்னாலே மிருது. We can only think of softness இல்லையா when we think of flowers. அப்படி இருக்கும்போது புஷ்பமயமான தனுஷ். Yes, a dhanush made up of flowers. When we are going for a yuddham, the dhanush has to be sturdy. But here the dhanush is made up of flowers. புஷ்பமயமா இருக்கு. We can't even hold the dhanush because see, flowersனா மிருது. அதுக்கு தான் சொன்னேன் ரொம்ப சாஃப்ட். பிடிச்சோனாக்க எல்லாம் வாடி போயிடும். It will all fade away, crumble, all that. How can we sturdily hold Dhanush for this yuddham?
முடியாது. அது ஃபர்ஸ்ட் வீக் பாயிண்ட். ஸோ தனுஷ் தட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டடி இஸ் புஷ்பமயம். ஆச்சா, அந்த தனுஷ்ல நான் கயிறுன்னு இருக்கு இல்லையா, த ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் த போ, வாட் இஸ் தட் மேட் ஆஃப்? அதுதான் மௌர்வி மதுகரமயி. மௌர்வி இஸ் தட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் த போ, அந்த நான் கயிறு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இடம் வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப் அப்படின்னாக்கா அதுவாது ஸ்டடியா இருக்கா? இஸ் தட் அட்லீஸ்ட் ஸ்டடி? நோ, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிரமர பங்கி. மதுகர மயி, மயம் மயட் அப்படிங்கிறது பிரத்யா ஆடட் வென். இப்போ ஜலமயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, புஷ்பமயம் இப்பதானே பார்த்தோம். இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் புஷ்பம், இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரிவேர். அந்த மாதிரி மதுகரமயி அப்படின்னாக்கா பிரமரமயமா இருக்கு, இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பீஸ், ஹனி பீஸ். ஸோ த ஸ்ட்ரிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிரமர பங்கி அப்படின்னு. பங்கி இஸ் ரோ, ஒரு லைன், ரைட்? ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் ஒரு லைன் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு. Here that line string is formed, is made up of பிரமர பங்கி, பிரமர மயமா இருக்கு. அதாவது வண்டுகளனுடைய வரிசை இஸ் மேக்கிங் தட் நான் கயிறு. சரியா, இப்படி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு இடத்துல இருக்காது. பிகாஸ் இட் இஸ் பிரமர பி, இட் வில் நாட் சிட் குவைட்லி இன் அ ரோ. ஏன்னா ஆல்ரெடி தனுஷ் பக்கத்திலேயே ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? த பீஸ் வில் நாட் பி ஸ்டடி. 3 bees will leave. They'll go, they want to drink the amritam, makarandam from the flowers. So 3 will leave. Then they will come back, 5 will leave. In the madri, that non-kairu, the bow string will not be steady. The line will not be steady for him to place the arrows. So total dhanuse, the dhanush itself is not steady. It's made up of flowers. So touch பண்றதுக்கே, to hold the bow itself, it's difficult. அதுல இந்த string ஆது, okay, I will hold the dhanush, somehow I hold it. At least this non-kairu, the string is steady அப்படின்னாக்க, no, it is not steady because the bees வண்டெல்லாம் குடுகுடுன்னு போய் தேன் குடிக்கிறேன்னு ஓடிடுறது. So the bow string is also not steady because of the brahmara. இல்லையா? ஸோ செகண்ட் வீக் பாயிண்ட் ஆயிடுத்து. சரி, கொஞ்சம் பானமாவது ஒரு அதிகமாக கொடுத்து வைக்கலாம்ல, ரிசோர்ஸ். வாட் ஆர் தே சேயிங்? பஞ்ச விஷிகாஹா. விஷிகாஹா மீன்ஸ் பானாஹா. ஹவு மெனி ஆரோஸ் ஹி ஹாஸ் அப்படின்னாக்கா 5 பானம் தான். ஜஸ்ட் 5 ஆரோஸ். கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக 1 2 3 4 5 இவ்வளோதான் ஆரோஸ். ந அதிகாஹா, நோ எக்ஸ்ட்ரா ஆரோஸ். 5 தான்ப்பா பானம், இதை வச்சு நீ என்ன பண்ணுறியோ அதான். See, these are all his யுத்த சாதனம். And only 5 arrows, na adhikaha, not an extra arrow. So whatever is possible for him, inside that 5 arrows only he has to make it work. Illaya, apana, what happens after the 5 arrows? Abdinnaka, he has to accept defeat. That is what it means. He has to quietly accept defeat. The two, for the padam, banaha, they have put vishikaha, abdingra padam has been used. அது என்ன சொல்றதுனாக்கா, the arrows are also blunt அப்படின்னு அர்த்தம். விஷிகாஹாங்கிறது விகதஹ சிகாஹா அப்படின்னாக்கா அதனுடைய சிகை, the edges are not sharp. சரியா, blunt arrows. இதை வச்சு அவன் ஓட்டிக்கணும், அவன் யுத்தத்தை சமாளிச்சுக்கணும். he has to manage a யுத்தம் with this 5 arrows. நம்பர்ல ந அதிகாஹா, எக்ஸ்ட்ரா arrows கிடையாது. and they are blunt also. so தனுஷ் is not proper. tender flowers அப்படின்னா short lived, அவ்வளோதான். ஏன்னா we cannot bend the bow itself, it's incapable of being bent. அது ப்ராப்பராக இல்லை. போ ஸ்ட்ரிங் ஃபுல் ஆஃப் ஹனி பீஸ். ஸோ அதனால எவர் அன்ஸ்டெடி, ஒரு ஸ்டேபிளாக இன் ஒன் பிளேஸ் தே வில் நாட் சிட், பிகாஸ் தேல் பி மூவிங் இன் சர்ச் ஆஃப் அமிர்தம்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ அது அப்படியே டிஸ்அரேடாக இருந்ததுனாக்கா, இஃப் தே ஆர் நாட் சிட்டிங் இன் அ லைன், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் கேன் ஹார்ட்லி பி ஸ்ட்ரங் பிகாஸ் ஆஃப் த பீஸ், அந்த பிரமணத்தினுடைய சப்பல ஸ்வபாவத்தினால. சரி, அதிக விஷிகாக நோ, 5 தான். எக்ஸாஸ்ட் ஆச்சுனாக்கா we have to accept defeat. இதுல they are blunt வேற, they cannot pierce the target, it's blunt. இதெல்லாம் இருக்கட்டும், அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹூ இஸ் அசிஸ்டிங் மீ, ஒரு நல்ல அசிஸ்டன்ட். சச்சிவஹ வசந்த சாமந்தஹ, சாமந்தனாக்கா சச்சிவஹ, மினிஸ்டர், ஃப்ரெண்ட், அசிஸ்டன்ட். அட்லீஸ்ட் அவனாவது உருப்படியா? இஸ் த அசிஸ்டன்ட். ஃப்ரெண்ட் ஹூ இஸ் கமிங் அலாங் ஸ்டே ஃபார் எவர் அப்படின்னாக்கா இல்ல. வசந்தஹ அப்படிங்கிறது வசந்த ரித்து, வசந்த காலத்தை சொல்றா. த ஸ்பிரிங் சீசன். See, ஒரு ரொமான்டிக் சீன் மீன்ஸ் the atmosphere should be conducive for that, correct? And vasanta kalam only gives, and the vasanta ritu season, spring season is the best time. But vasanta season odia duration irukku parungo, varsha madhye maasa dvayameva, ரெண்டு மாசம் தான். only 2 months it will last. It is like a deadline for him.
before the 2 months இவன் பண்ணிடணும், இவனுடைய மன்மத லீலா should be done. ஏன்னா that is the conducive period. அப்பதான் எல்லாம் பண்ண முடியும், எல்லா மன்மத லீலையும். ஸோ த சச்சிவஹங்கிறது இங்க சேனாபதினு எடுத்துக்கலாம். அந்த வசந்த ரித்து இஸ் சேனாபதி. ஓகே, அசிஸ்டண்டா கொடுத்துருக்கா. அண்ட் இட் டசன்ட் லாஸ்ட். த டியூரேஷன் இஸ் ஒன்லி 2 monthsக்கு வருவான் அசிஸ்டன்ட். ஸோ நோ பிரயோஜனம். அதுவும் வீக் பாயிண்ட். அடுத்த வீக் பாயிண்ட் பாருங்க, மலைய மருத் ஆயோதன ரத. ஒரு ரதமாவது பலமா இருக்கா? இஸ் த ரதம் பலம் அப்படின்னாக்க, ரத பலம்னாக்க இட் ஷுட் பி ஸ்டெடி. இப்ப பூமி தளத்துல அப் அண்ட் டவுன்ஸ் வில் பி தேர். அண்ட் த வாகனம் ஷுட் மூவ் ஃபாஸ்ட். த ரதம் ஷுட் கோ ஃபாஸ்ட். பிகாஸ் டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணணும். Because already Manmatha's friend Vasanta season is transitory, lasting only for 2 months nu paathutom. Deadline is there. So doubtful assistance we have seen. Adanaala at least the ratham nanna ஒரு பலமா இருந்து அப்படியே ஜம்முன்னு ஏறி உட்கார்ந்து ஃபாஸ்டா போலாமா அப்படின்னாக்கா இல்ல, அதுவும் இல்ல. எதுடா ரதம் அப்படின்னாக்கா மலைய மருத்தம். மலையஜன்யா. The maruth is coming from தக்ஷிண பிரதேசம். அதாவது தென்றல் சொல்லுவோம் இல்லையா, gentle breeze coming from the dakshina direction, and it's very soft blowing. It's not blowing always also. The breeze is not continuously is it blowing? No, nor is it blowing everywhere. And in the maruth அப்படிங்கிறது வாயு, wind இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, air, it's formless, it's invisible. How can it be useful as a chariot? rathama எப்படி, how can we use it? We cannot. So that is another weak point. So பாருங்கோ, தனுஷ் சரியில்லை, நாட் ப்ராப்பர். த தனுஷ் bowstring நாட் ப்ராப்பர். த பானா நாட் ப்ராப்பர். கூட வர அசிஸ்டன்ட் மினிஸ்டராவது ப்ராப்பரா, சேனாபதியாவது ப்ராப்பரா, அதுவும் இல்லை. 2 மாசம். சரி, ஏற ரதமாவது. இஸ் த வாகனம் ஃபார் த யுத்தம் ப்ராப்பர்? நோ. ஆல் த யுத்த சாதனம், சாதனம்னா டூல்ஸ், ரிசோர்சஸ் ஃபார் த யுத்தம் மைனஸ். ஓகேயா? இப்போ இருக்கிறதுலயே பிக்கெஸ்ட் மைனஸ்க்கு வருவோம். யுத்தத்துக்கு யார் போறா? ஹூ இஸ் கோயிங் ஃபார் த யுத்த? மன்மத. அவனுக்கு என்ன பதம்? வாட் நாமா தே ஹவ் யூஸ்ட் ஹியர்? அனங்கஹ அப்படின்னு. அவனே ஸ்வயம் அனங்க ஹிம்செல்ஃப். அனங்கனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ந வித்யதே அங்கம் யஸ்ய ஷரீர சூன்யம். ஹி ஹாஸ் நோ ஷரீரம். தட் மீன்ஸ் வாட்? நோ அவயவஸ். ஹி ஹாஸ் நோ ஹேண்ட்ஸ். ஹேண்ட்ஸ் இருந்தா தானே தனுஷை பிடிக்க முடியும். ஹி கேன் வீல்ட் த வெப்பன்ஸ் இல்லையா, ஆயுதங்களை. நோ ஹேண்ட்ஸ், நோ ஃபீட், பாதமே இல்ல. அப்புறம் தானே ரதத்து மேல ஏறி உட்காந்துட்டு he can fight, he can climb the ரதம் only if he has legs. அதுவும் இல்ல. நோ ஐஸ் டு see. டார்கெட் எப்படிடா பாப்பான் அப்படின்னாக்கா ஐஸே இல்ல. நோ ஐஸ். how can he see the target? nor a mouth to speak to his assistant. எதுவுமே இல்ல. பிகாஸ் ஷரீர சூன்யம். அனங்கன். அதுக்கு தான் அந்த பதம் இஸ் so important. ஓகே, வேற என்ன வேணா மன்மத புஷ்பவான போட்டிருக்கலாம். there are so many namas for மன்மதா. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல all his minus points பாருங்க, இவ்ளோ மைனஸ். and he himself is the biggest minus. he cannot avail himself of these ஆயுதம் or any assistance. இப்ப 3வது பாதத்துக்கு போவோம். ததாபி, even then, with all these disabilities, with all these minus points, inadequate and useless ஆயுதம் and unreliable assistance, tathapi, even then, in spite of all these disabilities, in spite of all these abhavam இருக்கு இல்லையா, ஏகஹ சர்வம் ஜகதிதம் விஜயதே. என்ன பண்றான் அவன்? ஒத்தனா இருந்தது. ஏகஹ, ஒரு ஆளா நின்று, ஒன் மேன், winning over, conquering ஜகதிதம், என்டையர் ஜகத்தை he is conquering. எப்படி அவன் முடிஞ்சது அவனால? how is it சாத்தியம்? how is it possible? ஏ ஹிமகிரி சுதே, மலைமகளே, ஹிமவான்ஸ் டாட்டர், அபாங்கா தேலப்துவா, உன்னுடைய கிருபா கட்டாட்சம், ஃபாலிங் இன் யோர் கிருபா கட்டாட்சம், கிருபாபூரித கட்டாட்சம், தயை பொருந்தி அப்படியே தயா வழிஞ்சு ஓடுறது, ஓவர் ஃப்ளோயிங். அதுவும் எப்படிப்பட்ட கிருபா அப்படின்னாக்கா, காமபி கிருப்பாம், காமபி கிமபி கதமபி, இதெல்லாம்னாக்கா அனிர்வச்சனீயம், வாச்சாம கோச்சரம், அதெல்லாம் டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டாட்சம், cannot be described in words how her கிருபா is. அப்படிப்பட்ட காருண்யம், that தயாபூரித கட்டாட்சம், அதுல வந்து விழுந்துட்டான். he came and fell in that கட்டாட்சம். அப்படி போயிட்டு இருந்தான். அம்பாள் இப்படி இப்படி அந்த சைடு கிளான்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான் கட்டாட்சம், கார்னர் ஆஃப் ஹர் ஐஸ்ல, அதுல கொஞ்சமா லைட்டா ஒரு லவலேஷம் பட்டதுக்கே அவன் வந்து he is conquering, subjugating the entire பிரபஞ்சம். அதாவது யூனிவர்ஸ் in its entirety
இஸ் ஏபிள் டு டூ வித் லவலேஷம். ஒரு கட்டாட்சம் அப்படிங்கிறது இந்த சைடு கிளான்ஸும் பாலியா, இட்ஸ் ஒன்லி த கார்னர் ஆஃப் த ஐஸ். அது பட்டதுக்கே அவன் இப்படி. அப்போ முழு கட்டாட்சம் பட்டா, ஃபுல் கட்டாட்சம் இட் ஃபால்ஸ் ஆன் சம்மன், அவன் என்னெல்லாம் சாதிக்க முடியும் பாருங்க. அதனால ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம் டு டூ ஆல் திஸ்? இவ்வளோ மைனஸ் பாயிண்ட் இருந்தும், இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டிசபிலிட்டிஸ், ஹவு he is able to do it அப்படின்னாக்க, அப்பாங்கா தேலப்துவாமா, உன் கிருபா கட்டாட்சத்துல வந்து விழுந்தவன். he has fallen under your கிருபா கட்டாட்சம் அப்படிங்கும் போது ஜெகதிதம் அனங்கஹா விஜயத்தே. இங்க ஒன்று அழகா கொடுத்துருக்கா. ஈவன் இஃப் அ வீர, நல்ல ஒரு வீர பராக்கிரமசாலி, இஃப் he has all the யுத்த சாதனம் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கூட, ஈவன் இஃப் he has all the resources, ஜெயம் இஸ் நாட் கேரண்டீடு, விக்டரி இஸ் நாட் கேரண்டீடு. ஆனா இங்க பாருங்க, he has nothing, all disabilities, all minus points, சரீர சூன்யம் எத்தனை பாருங்க. அப்படி இருந்த போதிலும் ஈவன் தென் ஏகாக ஒத்தனா நின்று சர்வ யூனிவர்ஸ் இன் இட்ஸ் என்டையரிட்டி இஸ் ஏபிள் டு வின் ஓவர், கான்கோர் அப்படின்னாக்க யார் காரணம் அதுக்கு? ஹூ இஸ் த காரணம் அப்படின்னாக்க, உன்னுடைய கட்டாட்சத்துல வந்து விழுந்தான் அவன். he has fallen under your கட்டாட்சம், கிருபா கட்டாட்சம். that is why it is possible அப்படிங்கிறது. அதனால்தான் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகா பிரணத ஜன சௌபாகிய ஜனனீம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன்னா those who do நமஸ்காரம், because we saw that this மன்மத வித்யா, அனங்க வித்யா அப்படிங்கிறது இந்த காமசாஸ்திரமே அம்பிகா only teaches him. it came from அம்பிகாஸ் ஹிருதயம். நம்மளுடைய மூக்க பஞ்சசதியில இந்த ஸ்துதி சதகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, பராவித்யா ஹிருத்யா மதன வித்யா மரகத. அதுல பராவித்யா ஹிருதி ஆஸ்ருத மதன வித்யா, அம்பாளுடைய ஹிருதயத்திலேருந்து தான் அங்குரம். இந்த காமசாஸ்திரம்ங்கிறதே ஒரு அங்குரம், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஹிருதயம் அப்படிங்கிற. she only taught காமசாஸ்திரம், revealed those mantras to him. அந்த சக்தியினால, பிகாஸ் he is doing உபாசனா, தேவி உபாசனா, he is doing பிரணத ஜன அப்படின்னாக்க பிரணத பக்தனா இருந்து he is doing தேவி உபாசனா. through that உபாசனா, அந்த உபாசனைக்கே ஒரு சக்தி இருக்கும் இல்லையா, through that உபாசனா சக்தி பேசுறது அப்படியே, இட் இஸ் டாக்கிங். அதனால ப்ராஜெக்ட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியறது அவரால். ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ, நீ தான் அங்கே இருக்கு எல்லாம் பண்ற. வாட் இஸ் த டேக் அவே அப்படின்னாக்க, நம்ம வந்து சின்ன அல்ப விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணுவோம். ஆனால் நம்ம பண்ண மாதிரி நம்ம காலர், வி ரைஸ் அவர் காலர், மாற தட்டிக்கிறோம், அவ்வளோ அகங்காரம் வி கெட் அப்படிங்கிறது. ஆனால் யார் அதை பண்ண வைக்கிறா அப்படின்னாக்க, நம்ம ஒரு ஸ்தோத்திரம் படிக்கிறோம், அது மூலமாக ஏதோ கிடைக்கணும்னு ஒரு சங்கல்பம் வி ஆர் ஹேவிங் அண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் தட்னாக்க இட் இஸ் ஆல் ஹர் சக்தி. எல்லாம் ஒன்னாலதாம்மா முடிஞ்சது, உன்னோட அனுகிரகம் அப்படிங்கிற தட் பாவம் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஸ்டே வித் அஸ்னு நம்மளும் கேட்டுப்போம். we can have all the resources, yet we will not be successful ங்கிறது இதுல இருந்தே தெரியறது. அவளுடைய அனுகிரகம் is so important. 99% we can put effort, that 1% அவ கொஞ்சம் ரைட் அப்படின்னு நம்ம மேல ஒரு திருஷ்டி, if she gives her கட்டாட்சம், full success தான். அதனால and it is all because of her அப்படின்னு அவள்கிட்ட விட்டுடணும், we should leave it to her அப்படிங்கிறது. and then here அவருடைய பானம் அந்த டீட்டெயில் இங்க கொடுத்துருக்கா. what are the arrows he has அப்படின்னாக்கா, அரவிந்த is lotus, அசோக பானம் இஸ் பீப்புள், அப்புறம் சூத்த இஸ் மேங்கோ, அப்புறம் நவமல்லிகா அப்படிங்கிறது மல்லிகா எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜாஸ்மின், அண்ட் நீலோத்பல ப்ளூ லோட்டஸ். ஏன்னா பஞ்சபானன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, வாட்டர் தோஸ் பான அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்கா. அதனால யூஸ்லெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அம்பிகையினுடைய ஒரு கட்டாட்சம் இருந்ததுனாக்கா போகிறோம், ஒன்றுமே இருக்க வேண்டாம் அவன்கிட்ட. he will not be வீர சூர பராக்கிரமசாலியாக இருந்தால் கூட கேரண்டி இல்லைங்கிறா. அதனால அம்பிகையினோட கிரேஸ் இஸ் தேர் மீன்ஸ் everything is possible and successful. ரைட், இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். தனு பௌஷ்பம் மௌர்வி மதுகரமயி பஞ்சவிசிகா வசந்த சாமந்தோ மலயமருதாயோ தனரத ததாப்யேக சர்வம் ஹிமகிரிசுதே காமபி கிருபாம் அபாங்காத்தே லப்த்வா ஜகதிதம் அனங்கோ விஜயதே. ராம் 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 ராம்.